Hello friends. In our last class, we studied about the method in which we can solve the problem. We learned about super profit method. This morning I sent you a problem. So here we are trying to answer that question. I must tell you that we have taken a break for about 3 days or so, and I don't know how you felt about that. Some of you may have felt good that you got a little break, others may have felt a little anxious. But yeah, for certain reasons I was not able to take classes for last 3 days. So here we will continue. But before you continue to watch this video and finish this, I recommend that you go back and watch the video regarding super profit method introduction, the video that I sent you some 4 days back. Please watch that video once so that you would have a better understanding of the theory, and once you have that understanding, then come back and watch the solution. That way it becomes crystal clear for you. So with that advice, we will look at the solution. But I would like to tell you that as you go on to solve the problems, please refer to your question also. I've sent you the question in your Google Classroom. So please make sure that you write that question somewhere in your notes. Refer to the question and then refer to the solution so that you have an idea. You would get the figures exactly when you want to get them. Otherwise, if the answer is somewhere there in your mobile phone, then it becomes inconvenient for you because you are watching the video also on the mobile phone and solution is also in the mobile phone, so you won't get the kind of continuity that is required. So please write down the problem first in a notebook and then refer to the problem and then refer to the solution in this video. That way things should be clear. In addition, I will also send you the PPT, this PPT that I am doing right now. So I would send you this PPT so that you would have both problem as well as solution with you. So this is a different attempt at solving the problems. In this class we will look at the solution by the use of a PPT. Okay, so we will start, and as you might remember and would further recall when you watch the previous video once again, that there are 6 steps in the valuation of goodwill as far as super profit method is concerned. So we will look at the steps, each of the step, and get the answer. Super profit method, the first problem, the problem that I sent you this morning, we are going to solve that. First step in the solution is calculation of closing capital employed. Closing capital employed is nothing but assets minus liabilities. We learned it in our previous class also. Closing capital employed is assets minus liabilities. But when it comes to asset, we will not take investments if that is there in the problem. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, because investments are generally considered to be non-trading ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೋತೇವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, as I have already told you, we will take the revalued value whenever it is given. Assets na revalued value ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು revalued value ಅನ್ನೇ ತಗೋತೇವೆ. revalued value ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ we will take balance sheet value. liabilities ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ liabilitiesಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ equity share capital and
ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ P&L ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದು P&L ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಗುಡ್ ವಿಲನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ creditors. Similarly, we will reduce all other assets, all other liabilities. Creditors, debentures, bills payable ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 3 lakh rupees ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ in the adjustment. The valued value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So we will consider land and building value as 3 lakh only. Plant and machinery value 5 lakh is given in the balance sheet, but we have a revalued value. Plant and machineryನ revalued value 8 lakh ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 8 lakh ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ machinery. So that is 8 lakh. Stock revalued value ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ there is a value given as 5 lakh, so we will consider 5 lakh. Similarly, debtors value in the balance sheet is 1 lakh. No other value is given as the revalued value. So ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 1 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 lakh rupees. We will consider that. ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 20 lakh. Closing capital employed is nothing but total assets minus total liabilities. Total assets ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. Total assets is 20 lakh. Total liabilities, let us see the outside liabilities. Creditors ಮತ್ತು 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. These two are outside liabilities. Creditors is an outside liability. Similarly 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ is also an outside liability. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದೆರಡು 9,50,000. ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 20 lakh ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 9,50,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 20 lakh minus 9,50,000. We will get it as rupees 10,50,000. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 10,50,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rupees 10,50,000. Next step 2 is nothing but calculation of average capital employed. Average capital employed anta helidre, I have told you in my previous class, average capital employed is generally opening capital plus closing capital divided by 2. ಆದರೆ ನಮಗೆ opening capital ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what we do, we take the closing capital ತಗೊಂಡು full year profit minus ಮಾಡಿದರೆ we will get opening capital ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಇದು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಂದ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಂದ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಬೇಕು, ಆನ್ ಎನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಂದ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಂದರೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಡೂ, ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 10,50,000, ಅದು ನಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. 10,50,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದು 1,72,000. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,72,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ 1,72,000 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ₹86,000. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ 1,72,000 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 86,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ₹9,64,000. Then calculation of normal profit. Normal profit is nothing but average capital employed into normal rate of return. Average capital employed ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. average capital employed ಇಷ್ಟು 9,64,000 into normal rate of return percentage is given in the problem. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. normal rate of return is nothing but 8%. 8% ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ 8% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ₹77,120. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸತಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ₹77,120 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. For example, if you were not buying an existing firm, if you were doing the business on your own, you would have got ₹77,120. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ₹77,120. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ 2013ನಲ್ಲಿ 1,01,000 ಅಂತೆ, 2014ನಲ್ಲಿ 1,50,000 ಅಂತೆ, 2015ನಲ್ಲಿ 1,72,000 ಅಂತೆ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರದ್ದು ನಿಮಗೆ ₹4,23,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. 4,23,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ₹1,41,000. ₹1,41,000 ಅವರ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪನಿದು 1,41,000. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಓನ್ಲಿ ₹77,120. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ their reputation, because of their good name, because of their work over the years, because of their name, the existing company can earn as much as 1,41,000. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ವಾ ಅವರ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮಿಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್?
So they have a super earning ability. This 1,41,000 our ability, their ability is to 77,120. That means that there is a margin of super profit. ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ super profit. Super profit is nothing but the year profit earning capability minus normal firm's profit earning capability. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 1,41,000, ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಓನ್ಲಿ 77,120. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ there is a super profit for the company to the extent of rupees 63,880. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಗೆ 63,880 super profit ಇದೆ. So they enjoy a super profit of rupees 63,880. So ತುಂಬಾ super profit ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. Now you have to pay for this. How do you pay? You pay as goodwill. So this goodwill ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು super profit basis ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 63,880. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಡೌನ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 year ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ rupees 63,880 into 1. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ rupees 63,880. Therefore in this problem value of goodwill is equal to rupees 63,880. highlight ಮಾಡಿ. So that's it. So value of goodwill is equal to rupees 63,880. That's the end of the problem. I hope you have understood this. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.